Standard 10th Science and Technology Part 2. So students, we have already started the study about the life processes in living organism part 1st. So yesterday in previous video we have studied about the aerobic type of respiration. In previous video we have studied about the aerobic type of respiration. The process of energy production through aerobic respiration of the carbohydrates, proteins and fats. तर इथं aerobic respiration मध्ये कार्बोहायड्रेट्स किंवा प्रोटीन्स, लिपिड्स याच्यामधून कशा प्रकारे एनर्जी प्रोडक्शन होतं हा काय केला इथं फ्लो चार्ट दिलेला आहे. तर हा फ्लो चार्ट जो आहे तर तो एक्झामला विचारला जाऊ शकतो. इथं बघा we have seen that carbohydrates, first step, that is the glycolysis of carbohydrates, means carbohydrates digested and that converts into glucose, and glucose मधचं काय होतं glycolysis, and in the glycolysis process that glucose is converted into pyruvic acid and then it is converted into acetyl coenzyme. Then this acetyl coenzyme enters into mitochondria, and there are in mitochondria different cyclic processes are occurs which are called as the Krebs cycle or TCA cycle, and in that process carbon dioxide, water and energy is produced. So here 38 ATPs are formed by the aerobic respiration of one glucose. एका ग्लुकोजपासून 38 एवढे काय होतात ATPs तयार होतात. आता इथे बघा आपण लिपिड्स आर कन्वर्टेड इंटू फॅटी ॲसिड्स. फॅटी ॲसिड्स आर कन्वर्टेड इंटू ॲसिटिल कोएन्झाइम्स and then Krebs cycle occurs. There are the cyclic processes occurs in the mitochondria and these fatty acids are completely oxidized and that forms the carbon dioxide and water and energy is produced. Proteins are digested and forms the amino acids, and amino acids converts into acetyl coenzyme, and then here again some cyclic processes occurs in the mitochondria that are called as the Krebs cycle, and here again carbon dioxide, water and energy is formed in this process. Students, so today we are going to start energy production in microorganisms through anaerobic type of respiration. So you know about that all organisms needs oxygen for their respirations. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे तुम्हाला माहितीच आहे की बऱ्याचशा सगळ्याच ऑर्गॅनिझम्सना सजीवांना ऑक्सिजनची गरज असते रेस्पिरेशनसाठी. बट सम ऑर्गॅनिझम कॅनॉट लिव्ह इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. पण असे पण काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर त्या ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये ते जगू शकत नाही. सो फॉर एक्झाम्पल ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम्स आर बॅक्टेरिया. Bacteria cannot live in presence of oxygen. So in such living organisms they have to perform the anaerobic type of respiration for energy production. मग असे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात तर त्यांच्यामध्ये एनर्जी प्रोडक्शनसाठी तर ते काय करतात अनएरोबिक टाईपचं जे रेस्पिरेशन आहे तर त्याच्या थ्रू ही एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस कंप्लीट करतात बिकॉज दे कॅनॉट लिव्ह इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. इथं त्यांना ऑक्सिजनची काही गरज नसते त्यांना, म्हणून ते काय करतात अनएरोबिक टाईपचं रेस्पिरेशन करतात आणि त्याच्या थ्रू काय केलं जातं त्यांच्यामध्ये एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस कंप्लीट केली जाते. सो इन द अनएरोबिक टाईप ऑफ रेस्पिरेशन glycolysis and fermentation. So in this glycolysis and fermentations, these are the two steps in the anaerobic type of respiration. These two steps are important in the anaerobic type of respiration. So glucose, which is the simple substance, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. आता इथं मात्र काय होतं बघा हे जे अनएरोबिक टाईपचं रेस्पिरेशन होत असतं तर हे
ऑक्सिजनच्या शिवाय म्हणजे अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन ही जी प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट केली जाते. याच्यामध्ये 2 मेन स्टेप्स आपण बघू शकतो. याच्यामध्ये पहिली जी स्टेप आहे ग्लायकोलिसिस असते आणि दुसरी जी स्टेप आहे तर ती फर्मेंटेशन. या 2 स्टेप्समध्ये ही जी एनर्जी प्रोडक्शनची किंवा ही जी रेस्पिरेशनची प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट केली जाते. बट तर इन धिस प्रोसेस देर इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑकर्स. या प्रोसेसमध्ये मात्र काय होतं, जे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन आहे तर ते कम्प्लिटली होऊ शकत नाही. इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं. देअरफॉर हिअर लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्युस्ड. म्हणून इथे काय होते, जी एनर्जी प्रोडक्शन ॲज कम्पेअर टू ॲरोबिक टाईप ऑफ रेस्पिरेशन, इथे मात्र काय होतं, लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इथं प्रोड्यूस होते. आता इथं मेन जे आहे बघा, ॲरोबिक आणि अनॲरोबिक दोन्हीमध्ये काय होतं, फर्स्ट जी स्टेप आहे म्हणजे ग्लायकोलिसिसची जी स्टेप आहे तर ती काय आहे, कॉमन आहे. या ग्लायकोलिसिसमध्ये जसं आपण ॲरोबिक टाईपच्या रेस्पिरेशनमध्ये बघितलं, तिथे पण बघा पायरुव्हिक ॲसिड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द ग्लायकोलिसिस. इट इज कन्वर्टेड इनटू देअर ऑर्गॅनिक ॲसिड्स और अल्कोहोल विथ द हेल्प ऑफ सम एन्झाइम्स इन दिस प्रोसेस. इथं ही जी प्रोसेस आहे काही एन्झाइम्सच्या मदतीने ही जी प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट केली जाते. सो धिस इज कॉल्ड ॲज द फर्मेंटेशन. तर या प्रोसेसलाच काय म्हटलं तर फर्मेंटेशन असं हे म्हटलं जातं. आता जे हायर प्लांट्स असतात, हायर प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, दे ऑल्सो परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन्स्टेड ऑफ aerobic respiration if there is a depletion in the oxygen level in the surrounding. आता इथं फक्त हे जे बॅक्टेरियाज आहेत यांच्यामध्येच ही अनएरोबिक रेस्पिरेशनची प्रोसेस जी आहे तर ती केली जाते असं नाही. काही हायर प्लांट्समध्ये किंवा असे काही ॲनिमल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये पण ही अनएरोबिक रेस्पिरेशनची प्रोसेस जी आहे तर ती केली जाऊ शकते. केव्हा ही प्रोसेस होते, व्हेन देर इज अ डिप्लिशन ऑफ, किंवा इथं काय असतं, जेव्हा ऑक्सिजनची कमतरता असते अशा वेळी ही जी प्रोसेस आहे तर ती काय होते, काही हायर प्लांट्समध्ये, ॲनिमल्समध्ये, काही ॲरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये पण ही प्रोसेस जी आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशनची ही काय होते, केली जाऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल आपण याचं बघूया की हायर प्लांट्स किंवा ॲनिमल्समध्ये ही कशा प्रकारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल सी सीड्स perform the anaerobic respiration if the soil is submerged under the water during the germination. आता इथे बघा हायर प्लांट्समध्ये केव्हा ही प्रोसेस केली जाते. फॉर एक्झाम्पल बघा, जेव्हा सीड्स काय केले जातात, when seeds are sown in soil and if there is a more amount of water is present in that soil, म्हणजे इथं सीड्स काय असतात, सबमर्ज झालेले असतात वॉटरमध्ये, म्हणजे बुडलेले असतात. मग अशा वेळी त्यांना सफिशियंट अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन अवेलेबल होऊ शकत नाही. अशा वेळी जर्मिनेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट करण्यासाठी सीड्स काय करतात, विदाउट ऑक्सिजन ही जी रेस्पिरेशन जी आहे प्रोसेस ती कंप्लीट केली जाते. सिमिलरली अशा पद्धतीनं आवर मसल्स म्हणजे ह्युमनमध्ये असणारे जे मसल सेल्स आहेत याच्यामध्ये पण काही वेळेस काय केलं जाते, ही अनएरोबिक रेस्पिरेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट केली जाऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल आवर मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाईल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज. तर जेव्हा आपण एक्सरसाइज करत असतो म्हणजे खूप जास्त व्यायाम करतो तर तेव्हा काय होतं बघा, आपल्या ज्या मसल सेल्स आहेत तर त्या काय करतात, या अनएरोबिक रेस्पिरेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती करू शकतात. ड्यू टू दिस याच्यामध्ये मात्र काय होतं बघा, लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी अँड लॅक्टिक ॲसिड इज अक्युमुलेटेड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड. मग आपण काय करतो, अशा वेळेस आपल्याला दमानं होतं. याचं कारण काय बघा, कारण ही जी अनएरोबिक रेस्पिरेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती होत असेल तर तेव्हा इथं काय होतं, आपल्या त्या मसल्समध्ये जे पायरुव्हिक ॲसिड आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे तर ते लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होतं आणि हे लॅक्टिक ॲसिड जे आहे तर दॅट गेट ॲक्युमुलेटेड इन द सेल. तर हे सेलमध्ये काय होतं, हे लॅक्टिक ॲसिड साठून राहतं आणि इथं लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी तयार होत असते.
अँड देअरफॉर वी फील टायर्ड, आणि म्हणून आपल्याला काय होतं, दमल्यासारखं वाटत असतं. आता हे आपण आता बघितलं की अनारोबिक टाईप रेस्पिरेशनमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रोसेस केली जाते. म्हणजे इथं ग्लायकोलिसिस जे आहे तर ती काय आहे, कॉमन आहे. म्हणजे ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुव्हिक ॲसिड, ही जी प्रोसेस आहे तर ही कॉमन आहे दोन्ही प्रकारच्या आपण काय आहे रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये. मात्र सेकंड जी स्टेप आहे तर ती अनारोबिक रेस्पिरेशनमध्ये काय आहे, फर्मेंटेशनची. या प्रोसेसमध्ये मात्र काय होतं बघा, पायरुव्हिक ॲसिड जे आहे दॅट इज कन्वर्टेड इनटू सम ऑर्गॅनिक ॲसिड्स ऑर अल्कोहोल विथ द हेल्प ऑफ सम एन्झाइम्स. तर ह्या एन्झाइमच्या मदतीने काय होतं, या पायरुव्हिक ॲसिडचं काही ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये काय होतं, कन्वर्जन होते. या प्रोसेसमध्ये म्हणजे अनारोबिक रेस्पिरेशनमध्ये लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय होते, जनरेट होते. नाउ नेक्स्ट पॉईंट आपण बघूया. सो बिफोर दॅट वी रिकॉल सम थिंग्स. सो कॅन यू टेल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी which type of cellular respiration perform complete oxidation of glucose. काय क्वेश्चन आहे बघा, कोणत्या प्रकारच्या रेस्पिरेशनमध्ये, सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोज जे आहे तर ते कम्प्लिटली त्याचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. तर इथं याचा आन्सर तुम्हाला येतच आहे, माहिती आहेच, कारण याच्या आधीच्या आपण व्हिडिओमध्ये हे बघितलेलं आहे. ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्येच काय होतं, ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं. अँड दॅट इज अ एरोबिक टाइप ऑफ respiration. So that cellular respiration is aerobic type of respiration. So in the aerobic respiration, glucose is completely oxidized. आता याच्यानंतर सेकंड क्वेश्चन बघा, which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose. तर इथं कोणत्या सेल ऑर्गॅनिल जे आहेत तर त्या ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होण्यासाठी काय आहे, युजफुल आहेत, असा काय हा क्वेश्चन आहे. तर इथं आपण बघू शकतो की ग्लुकोजचं कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन होण्यासाठी मायटोकॉन्ड्रियाज आर नेसेसरी फॉर द कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ द ग्लुकोज. कारण याचं कारण का बघा, कारण सायटोप्लाझम जे आहे तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप जी आहे ग्लायकोलिसिसची जी स्टेप आहे तर ती काय होते आणि त्याच्यानंतर मात्र पायरुव्हिक ॲसिडचं जे कन्वर्जन होतं ॲसिटिल कोएन्झाइममध्ये, हे ॲसिटिल कोएन्झाइम मात्र कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड होतं, हे कशामध्ये, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. सो मायटोकॉन्ड्रियाज आर द ऑर्गॅनिल्स विच आर नेसेसरी फॉर द कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. तर याच्यानंतर आपण पुढचा पॉईंट बघूया. नेक्स्ट पॉईंट इज एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कंपोनंट्स. तर वेगळ्या प्रकारच्या फूड कंपोनंट्समधून कशी आपल्याला एनर्जी काय होते मिळते हे आपण याच्यामधून, या पॉईंटमधून किंवा या कन्सेप्टमधून आपण बघूयात. एक्सेस ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिव्हर अँड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. आता तर तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या बॉडीमध्ये जे आपण फूड स्टफ्स खातो तर त्याच्यामधून आपल्याला बऱ्याचशा वेगळ्या प्रकारच्या फूड स्टफमधून आपल्याला काय मिळतात, कार्बोहायड्रेट्स मिळतात. हे जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत हे एनर्जी प्रोडक्शनसाठी यूज केले जातात. पण जे एक्सेसचा अमाऊंट ऑफ कार्बोहायड्रेट जे आहेत म्हणजे जे जादाचे झालेले कार्बोहायड्रेट्स आहेत तर ते लिव्हरमध्ये आणि आपल्या मसल्समध्ये काय होतात, हे स्टोअर करून ठेवले जातात इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. म्हणजे ग्लायकोजनच्या स्वरूपामध्ये हे जादा झालेले कार्बोहायड्रेट्स आहेत तर हे साठवून ठेवले जातात. नाउ सी व्हॉट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अँड व्हॉट आर दे मेड अप ऑफ. तर प्रोटीन्सचा सोर्स कोणता असा हा क्वेश्चन आहे. आता प्रोटीन्स मेनली आपल्याला कशापासून मिळतात तर स्प्राउटेड जे सिरियल्स किंवा स्प्राउटेड जे सिरियल्स आहेत, सीड्स, त्याच्यामधून सिरियल्समधून वगैरे हे काय होतात आपल्याला, किंवा एग अल्ब्युमिन जे आहे तर त्याच्यामधून आपल्याला प्रोटीन्स हे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये मिळत असतात. आता व्हॉट आर दे मेड अप ऑफ. प्रोटीन जे आहे तर प्रोटीन्स आर द लॉंग चेन ऑफ अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिड पासून काय होतात, हे प्रोटीन्स तयार झालेले असतात. सो प्रोटीन्स आर द मॅक्रोमॉलिक्युल्स फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमायनो ॲसिड्स. तर हे जे प्रोटीन्स आहेत त्याला मॅक्रोमॉलिक्युल्स असं म्हटलेलं आहे. मायक्रो नाही तर मॅक्रो.
मॅक्रोचा अर्थ काय होतो, लार्जर. म्हणजे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत तर त्याची साईज काय आहे, लार्ज साईजचे आहेत. बिकॉज दे कन्सिस्ट large number of amino acids. So all these amino acids are bonded together. The thousands of amino acids are bonded together and that forms the proteins. So proteins of the animal origins that are called as the first class proteins. जे ॲनिमल ओरिजिन पासून जे आपल्याला प्रोटीन्स मिळतात तर त्यांना फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स असं म्हणतात. आणि या प्रोटीन्सपासून आपल्याला एनर्जी किती मिळते बघा, वी गेट 4 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. म्हणजे एका ग्रॅम प्रोटीनपासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एवढी काय होते, एनर्जी आपल्याला मिळते. सो अमायनो ॲसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द डायजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. आता जेव्हा प्रोटीन्सचं डायजेशन होतं आपल्या बॉडीमध्ये तर तेव्हा त्याचं सिम्पल सबस्टन्स जे आहे तर ते कन्वर्जन कशामध्ये होतं तर ते अमिनो ॲसिड्स. सो अमिनो ॲसिड्स आर द सिम्पल सबस्टन्सेस ऑफ द प्रोटीन्स. सो दोज अमिनो ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी अँड दॅट आर transported up to each organ and each cell via blood. आता हे जे अमिनो ॲसिड आहे याचं डायजेशन जेव्हा कंप्लीट होतं स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये तर तेव्हा त्या स्मॉल इंटेस्टाईनमधून हे अमिनो ॲसिड्स काय होतात, प्रत्येक ऑर्गन्सकडे त्या प्रत्येक सेलकडे काय होतात, ब्लड थ्रू काय होतं हे ट्रान्सपोर्ट केले जातात. फ्रॉम दोज अमिनो ॲसिड्स ऑर्गन्स अँड सेल्स प्रोड्युसेस व्हेरियस प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर देमसेल्स अँड द होल बॉडी. आणि मग तिथे काय होतं, सेलमध्ये या अमिनो ॲसिडपासून म्हणजे त्या सेलमध्ये किंवा त्या ऑर्गन्समध्ये या अमिनो ॲसिड्सपासूनच काय होतात, डिफरंट टाईपचे प्रोटीन्स जे आहेत तर ते तयार केले जातात विच आर नेसेसरी फॉर द होल बॉडी, जे आपल्या बॉडीसाठी काय असतात, खूप गरजेचे असतात. आता याचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स अँड डिफरंट अमिनो ॲसिड्स ऑब्टेन्ड. So here see, here in the skin melanin and keratin, these are the proteins produced. In the bones osins, in cell various proteins of the cell membrane and various enzymes are formed. In pancreas insulin and trypsin are formed. In pituitary gland various hormones are formed. In muscles actin and myosin that are the flexible proteins are formed. And in blood hemoglobin and different types of antibodies are formed. So these are the different examples of amino acids and these are produced at these different organs where it is necessary. So always remember this thing, excess of amino acids obtained from the proteins are not stored in the body. They are broken down and the ammonia formed is eliminated out of the body. तर इथं एक्सेस जो झालेला अमिनो ॲसिड्स आहेत प्रोटीनपासून तयार झालेला तर हे आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर करून ठेवले जात नाहीत. तर ते काय होतात, अमिनो ॲसिड्स ब्रेक होतात आणि त्याचं अमोनियामध्ये काय होतं, कन्वर्जन होतं आणि ते काय केले जातात, इलिमिनेट केले जातात म्हणजे आपल्या बॉडीमधून बाहेर टाकले जातात. इफ नेसेसरी excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of glyconeogenesis. तर समजा जर गरज असेल तर एक्स्ट्रा झालेले जे प्रोटीन्स आहेत ते काय केले जातात, काही युजफुल सबस्टन्सेस जसं ग्लुकोजमध्ये काय केलं जातं, त्याचं कन्वर्जन केलं जाऊ शकतं ग्लुकॅनिओजिनोसिस या प्रोसेसमधून. प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमिनो ॲसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डिनोवो अँड देअर बाय प्रोड्यूस डिफरंट प्रोटीन्स. तर प्लांट्समध्ये पण जे नेसेसरी अमिनो ॲसिड्स आहेत तर हे डिनोवो या मिनरलपासून काय केले जातात, तयार केले जातात. अँड एन्झाईम रुबिस्को प्रेझेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर. तर ॲक्च्युली प्लांटमध्ये असणारे जे क्लोरोप्लास्ट आहेत तर त्याच्यामध्ये रुबिस्को हे जे एन्झाईम आहे तर काय आहे, हे मोठ्या प्रमाणावर सापडण्यात येणारे काय आहे, प्रोटीन आहे नेचरमधलं. हे जे प्रोटीन आहे तर ते नॅचरल प्रोटीन जे जास्त मोठ्या प्रमाणात काय होतं हे सापडतं.
त्यानंतर आपण बघूया की कॅन यू रिकॉल, काही क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्ही इथं बघू शकता. आपण बघूया फ्रॉम व्हेअर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. तर आपल्याला लिपिड्स कशापासूनच आपल्याला लिपिड्स मिळतात, तर लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑइल और बटर, घी, देन मार्गारीन, टॅलो और सम ऑइल सीड्स. या सगळ्यांपासून काय होतात आपल्याला, म्हणजे ॲक्च्युली आपण मेनली असं म्हणू शकतो की जे ऑइल्स आहेत, ऑइल सीड्स वगैरे किंवा ऑइली सबस्टन्स जे आहेत, बटर वगैरे, घी, याच्यामधून मेनली काय होतात, हे मेन सोर्स आहेत कशाचे, लिपिड्सचे. सो लिपिड्सची द सबस्टन्सेस फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल दॅट आर कॉल्ड ॲज अ लिपिड्स. लिपिड्स कुणाला म्हणायचं, लिपिड्स कसे तयार होतात, तर हे मेनली काय येतं, फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल यांच्यामध्ये स्पेशल काय असतात, केमिकल बॉन्डनी हे काय होतं, एकत्र येतात आणि हे जे मॉलिक्युल्स तयार होतात, सो दॅट आर द, किंवा जो सबस्टन्स तयार होतो तर तो आहे तो लिपिड्स असतो. सो डायजेशन ऑफ द लिपिड्स दॅट आर कंज्युम्ड बाय अस, दॅट इज नथिंग बट देअर कन्व्हर्जन इनटू फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल. म्हणजेच काय बघा, जेव्हा बॉडीमध्ये आपल्या हे लिपिड्स काय होतात, एंटर होतात, किंवा आपण जे ऑइली सबस्टन्सेस आपण खातो तर तेव्हा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये हे लिपिड्स काय होतात, कम्प्लिटली काय होतात, कम्प्लिटली हे काय होतं, डायजेस्ट होतात. आणि डायजेशनच्या या प्रोसेसमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे तर ते फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोलमध्ये काय होतं, त्याचं कन्व्हर्जन होतं. सो द फॅटी ॲसिड्स विच आर absorbed so that are distributed everywhere within the body. म्हणजे हा जो हे जे फॅटी ॲसिड्स तयार झालेले असतात किंवा ॲब्सॉर्ब झालेले असतात तर ते काय असतं, ते सर्व आपल्या बॉडीमध्ये काय केलं जातं, डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. तर तिथे काय केलं जातं, फ्रॉम दीज फॅटी ॲसिड्स डिफरंट सेल्स दॅट आर प्रोड्युसेस व्हेरियस सबस्टन्सेस विच आर नेसेसरी टू देमसेल्स. तर जिथं गरजेचं आहे तर तिथं काय केलं जातात, ह्या फॅटी ॲसिडपासून गरजेनुसार काही सबस्टन्स जे आहेत तर ते प्रोड्यूस केले जातात. फॉर एक्झाम्पल molecules which are called as the phospholipids which are essential for the producing plasma membrane that are formed from fatty acids. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनसाठी जे फॉस्फोलिपिड्स जे आवश्यक असतात किंवा फॉस्फोलिपिडपासून हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे तयार झाले असतात हे ॲक्च्युली लिपिडपासूनच काय केले जातात, तयार केले जातात. याच्याशिवाय फॅटी ॲसिड्स आर ऑल्सो युजफुल फॉर प्रोड्युसिंग हार्मोन्स like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, etc. काही डिफरंट हार्मोन जे आहेत तर ते तयार करण्यासाठी सुद्धा काय केलं जातं, या फॅटी ॲसिडचा यूज केला जातो. जसे हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन आहे, इस्ट्रोजेन आहे, त्याच्यानंतर टेस्टोस्टेरॉन किंवा अल्डोस्टेरॉन जे आहे तर हे हार्मोन्स तयार करण्यासाठी फॅटी ॲसिड्स वापरले जातात. त्याच्यानंतर जे नर्व सेल्स असतात तर त्याचं जे कवरिंग आहे, ॲक्झॉनच्या वर असणारं जे कवरिंग आहे तर हे तयार करण्यासाठी सुद्धा फॅटी ॲसिड्स यूज केले जातात. सो वी ऑब्टेन्ड 9 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ लिपिड्स. 1 ग्रॅम लिपिडपासून आपल्याला 9 किलो कॅलरी एवढी काय मिळते, आपल्याला ही एनर्जी मिळते. एक्सेस लिपिड्स दॅट आर स्टोर्ड इन द ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज इन द बॉडी. जे एक्स्ट्रा झालेले लिपिड्स आहेत हे मात्र आपल्या ॲडिपोज टिश्यू, जे कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये, कनेक्टिव्ह टिश्यूचाच काय हा प्रकार आहे तर त्या ॲडिपोज टिश्यूजमध्ये काय केलं जातात, हे स्टोअर करून ठेवले जातात. आता थिंक अबाउट दिस. मेनी टाइम्स यू कॅनॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन इन माउथ. बऱ्याच वेळेला काय होतं बघा, असे आपल्याला काय होतं, आपल्या तोंडामध्ये जळजळ होते किंवा आपल्याला काय होतं, काही अल्सर्स म्हणजे तोंड येतं वगैरे आपण म्हणतो. तर असं काय होतं की बऱ्याच वेळेला काय होतं बघा, जे इनफ अमाऊंटमध्ये विटॅमिन्स आपल्याला बॉडीसाठी जे गरजेचं असतं, म्हणजे पुरेशा प्रमाणात समजा विटॅमिन्स आपल्या डाएटमध्ये जर नसतील तर अशा प्रकारे काय होतं, आपल्याला अल्सरेशन जाणवतं. म्हणजे आपण समजा जर खूप
गरम किंवा खूप असे मसालेदार जर पदार्थ आपण खाल्ले तर काय होतं, अशा प्रकारे अनकम्फर्टेबल आपल्याला फिलिंग येतं. पर्टिक्युलरली जेव्हा व्हिटॅमिन बी जे आहे, तर व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स जे आहे तर त्याची जर डिफिशियन्सी असेल तर आपल्याला अशा प्रकारे अल्सरेशन आपल्याला आपल्या तोंडामध्ये जाणवतात. आता पुढे बघा आपण, सम पर्सन्स एक्सपिरियन्स डिफिकल्टी इन नाईट विजन सिन्स देअर चाइल्डहुड ऑर ॲडोलेसन्स. काही जे पर्सन्स असतात तर त्यांना लहानपणी किंवा जेव्हा ते काय होतात तारुण्यावस्थेत जातात तर तेव्हा काय होतं, ते रात्रीच्या वेळी त्यांना दिसणं हे खूप डिफिकल्ट होतं. याचं पण हे पण कशासाठी रिस्पॉन्सिबल होऊ शकतं किंवा हे कशामुळे होतं, तर व्हिटॅमिन ए जे आहे तर हे विजनसाठी काय असतं, खूप इसेन्शियल असतं. तर समजा व्हिटॅमिन ईची डिफिशियन्सी जर असेल तर अशा आपल्या डाएटमध्ये तर आपण काय, आपल्याला नाईट जे विजन आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफिकल्टी येऊ शकते, ज्यालाच आपण काय म्हणतो, रातांधळेपणा असं आपण म्हणू शकतो. आता हे जे विटॅमिन्स आहेत, विटॅमिन्स आर द ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस कंपाउंड्स ऑफ विच इज इसेन्शियल फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द व्हेरियस प्रोसेस इन द बॉडी. विटॅमिन्स काय असतात, तर हे हेटेरोजेनस कंपाउंड्स आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये डिफरंट टाईप्सचे मॉलिक्युल्स जे आहेत दॅट आर बॉन्डेड टुगेदर. आणि हे जे विटॅमिन्स आहेत दॅट आर व्हेरी मच इसेन्शियल फॉर आवर बॉडी फॉर व्हेरियस टाईप ऑफ प्रोसेसेस. तर देर आर मेन 6 टाईप्स ऑफ विटॅमिन्स. एकूण 6 प्रकारचे विटॅमिन्स आपण सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ए, बी, सी, डी, ई अँड के. असे काय हे 6 विटॅमिन्सचे टाईप्स आहेत. आउट ऑफ दोज म्हणजे ह्या 6 पैकी ए, डी, ई अँड के, दीज विटॅमिन्स आर फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. याच्यामध्ये असणारे हे जे ए, डी, के, ई अँड के, दीज 4 आर फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. हे फॅटमध्येच फक्त काय होतात, विरघळतात. आणि त्याच्यामध्ये असणारे बी आणि सी हे जे 2 विटॅमिन्स आहेत हे मात्र काय आहेत, वॉटर सोल्युबल, म्हणजे हे वॉटरमध्ये काय होतात, विरघळू शकतात. सो आपण याच्यापूर्वी बघितलं की याच्या आधीच्याच आपण व्हिडिओमध्ये बघितलं की एनर्जी प्रोडक्शन जेव्हा होत असतं तर तेव्हा FADH2 किंवा NADH2 तयार होत असतात. तर या प्रोसेसमध्ये ग्लायकोलिसिसच्या आणि फेज सायकलच्या प्रोसेसमध्ये तर विटॅमिन जे आहेत लाईक रायबोफ्लेविन दॅट इज अ विटॅमिन B2 अँड देन निकोटिनामाइड विटॅमिन B5 जे आहे तर ते दीज आर द नेसेसरी फॉर देअर प्रोडक्शन. म्हणजे NADH2 किंवा FADH2 हे जे तयार होण्यासाठी हे जे विटॅमिन्स आहेत हे काय असतात, खूप गरजेचे असतात. आता इथं काही क्वेश्चन्स विचारले बघा, यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये. हे क्वेश्चन्स आपण बघूया. पहिला क्वेश्चन काय बघा, मेनी टाइम्स वी एक्सपिरियन्स ड्रायनेस इन माउथ. बऱ्याच वेळेला आपलं तोंड जे आहे तर ते काय होतं, कोरडं होतं. आता याला कारण काय बघा. सो इन आवर बॉडी देर इज अ 65 to 70% ऑफ वॉटर इज प्रेझेंट अँड दिस प्रपोर्शन ऑफ वॉटर इज ऑलवेज मेंटेन्ड. आपल्या बॉडीमध्ये जे वॉटरची जी लेवल आहे तर ती नेहमी काय केली जाते, मेंटेन केली जाते. अशी काही कारणं असतात, काही रिझन्स असतात ज्याच्यामुळं ही जी लेवल आहे तर ती काय होते, काही वेळेस कमी होते. तर ह्याला मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला अशी काय होते, मेंटेन करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, पाणी पिणं गरजेचं आहे. आणि ही जी भावना आहे तर ती होण्यासाठी आपलं तोंड काय होतं, बऱ्याच वेळेला ड्राय होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन सो दॅट इज अ सॉल्ट, शुगर, वॉटर इज फ्रिक्वेंटली गिवन टू द पर्सन्स एक्सप्रेसिंग लूज मोशन्स. लूज मोशन्स जेव्हा होतात तर तेव्हा काय होतं बघा, लूज मोशन्समुळं दॅट कॉजेस द लॉट ऑफ लॉस ऑफ वॉटर. म्हणजे खूप जास्तीत जास्त वॉटर जे आहे तर ते लॉस झालं असतं बॉडीमधून. सो दॅट रिझल्ट्स इन द डिहायड्रेशन. त्याच्यामुळं काय होतं, आपल्याला डिहायड्रेशन होतं. म्हणजे इथं वॉटर लेवल जे आहे तर इथे पण काय होतं, खूप कमी झालेली असते. तर ही मेंटेन करण्यासाठी किंवा आपलं जे वॉटरची जी लेवल आहे तर ती रेग्युलेट करण्यासाठी काय केलं तर ORS जे आहे म्हणजेच आर्टिफिशियली हे साल्ट सोल्युशन, शुगर,
वॉटर जे सोल्युशन आहे तर ते काय केलं तर पेशंट्सना दिलं जातं. याच्यामुळं बॉडीमध्ये जे कमी झालेल्या वॉटरची जी लेवल आहे तर ती पुन्हा काय केलं ते भरून काढली जाते. त्याच्यानंतर थर्ड बघा काय आहे, विच स्वेट ड्युरिंग समर अँड हेवी एक्सरसाइज. तर आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये किंवा खूप जास्त एक्सरसाइज केल्यानंतर आपल्याला काय होतो, घाम येतो. याचं कारण काय बघा, तर इन समर एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर इज हायर, म्हणजे इथं जास्तीत जास्त टेम्परेचर असल्यामुळे काय होतं बघा, दॅट कॉजेस टू राईज इन बॉडी टेम्परेचर. तर बॉडी टेम्परेचर पण काय होतं आपल्याला आपलं वाढू शकतं, किंवा आपण जास्त आपण एक्सरसाइज करतो तर तेव्हा पण आपली बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे तर ते वाढू शकतं. मग अशा वेळी काय करतं, टू रेग्युलेट द बॉडी टेम्परेचर. मग हे जे बॉडी टेम्परेचर आहे तर ते पुन्हा काय केलं तर लेवलला आणण्यासाठी किंवा त्याला मेंटेन करण्यासाठी, त्याला रेग्युलेट करण्यासाठी काय केलं तर स्वेट जे ग्लँड्स आहेत तर त्या काय होतात, स्टिम्युलेट होतात. म्हणजे आपल्या स्वेट ग्लँड जे आहेत तर त्या काय होतात, स्वेट तयार करतात, म्हणजे घाम तयार करतात. याच्यामुळं बॉडी टेम्परेचर जे आहे तर ते काय होतं, कमी केलं जातं. आता जेव्हा म्हणून काय करतं आपल्याला समरमध्ये किंवा हेवी एक्सरसाइज केल्यानंतर आपल्याला काय होतो, घाम येतो. सो सी देर इज about 65 to 70% of water in our body. So each cell contains 70% of the weight by 70% of water weight by weight. म्हणजे आपल्या सेलचं जे ॲक्च्युअल वेट आहे तर त्याच्यामध्ये 70% हे वेट त्याचं किती कशाचं असतं, वॉटरचं असतं. ब्लड प्लाझ्मा ऑल्सो कंटेन्स द 90% ऑफ द वॉटर. याच्याशिवाय ब्लड जे प्लाझ्मा आहे त्याच्यामध्ये पण 90% एवढं काय असतं, वॉटर प्रेझेंट असतं. फंक्शनिंग ऑफ द सेल अँड देअर बाय होल बॉडी दॅट डिस्टर्ब्स इवन इफ देर इज अ लिटल लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द बॉडी. हेन्स वॉटर इज अन इसेन्शियल न्यूट्रिएंट. तर अशा एवढं काय असतं पर्सेंटेज, म्हणजे 65 to 70% एवढा वॉटर आपल्या बॉडीमध्ये असतं आणि ते इसेन्शियल आहे. याच्यामध्ये वॉटरची ही जी लेवल आहे तर ही थोडी जरी कमी झाली तरी काय होतं, आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या ज्या डिफरंट प्रोसेसेस आहेत तर त्या डिस्टर्ब होतात आणि म्हणून वॉटर पण काय आहे, इसेन्शियल न्यूट्रिएंट आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो अलॉंग विथ ऑल मेन्शन्ड न्यूट्रिएंट्स, आत्तापर्यंत आपण ज्या काय डिफरंट न्यूट्रिएंट्स बघितल्या तर त्याच्यापैकी फायबर्स आर ऑल्सो इसेन्शियल न्यूट्रिएंट. त्याच्यापैकी फायबर जे आहेत तर ते पण काय आहेत, इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहेत. व्हाय इट इज, बिकॉज का बघा हे आपण म्हणू शकतो. इनफॅक्ट काय होतं बघ, वी कॅनॉट डायजेस्ट फायबर्स. हे फायबर्स जे आहेत तर हे डायजेस्ट होत नाही किंवा याच्यापासून कुठल्याही प्रकारचे इसेन्शियल जे न्यूट्रिएंट्स आपल्याला पोषक द्रव्ये वगैरे हे आपल्याला मिळत नाही. पण याच्यामुळे काय होतं बघा, however they helps in the digestion of the other substances and digestion of the undigested substances. So we obtain the fibers from the leafy vegetables, fruits, cereals, etc. तर हे जे फायबर्स आहेत तर ह्याच्यामुळे काय होतं, डायजेशनचे अदर सबस्टन्सेसचे डायजेशन आहे तर ते इझिली काय होतं, होऊ शकतं. शिवाय जे इजेक्शन आहे, अनडायजेस्टेड फूड जे इजेक्ट केले जातात म्हणजे बाहेर टाकले जातात, हे पण काय होतं, इझिली होऊ शकतं. ही प्रोसेस इझिली होते विथ द हेल्प ऑफ फायबर्स आणि म्हणून याला आपण काय म्हणू शकतो, इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स असं म्हणू शकतो. आता हे जे फायबर्स आहेत हे कुठल्यापासून, कुठल्या सोर्सपासून आपल्याला मिळतात, तर काही लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत, म्हणजे व्हेजिटेबल्स जे आहेत त्याच्यापासून, फ्रूट्सपासून किंवा सिरियल्स जे आहेत त्याच्यापासून काय होतं, हे आपल्याला मिळतात. तर इथं आता तुम्ही एक्सरसाइज काय करायचं बघा, याच्यामध्ये या व्हिडिओमध्ये आलेले सगळे जे किंवा चॅप्टर याच्यामध्ये पेज नंबर 15, 16 आणि 17 या पेजवरचे जे काय यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे तर हे जे क्वेश्चन्स आहेत तर ते काय करायचे, तुम्ही सॉल्व करायचे आहे. शिवाय जो फ्लो चार्ट दिलेला आहे पेज नंबर 16 वरचा तर तो पण काय करायचा, तुम्ही वहीमध्ये सोडवायचा आहे.